नमस्कार मित्रों, आप सबનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુઅલ ચેનલમાં। આજે તારીખ છે 13 એપ્રિલ 2019। આજના આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું આજના કરંટ અફેર્સના બનતા મોસ્ટ એમસીક્યુ। તો ચાલુ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, તાજેતરમાં ગૂગલે પોતાની પ્રથમ ડ્રોન ડિલિવરી સેવા એ ક્યાં શરૂ કરી છે? તો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, ઓસ્ટ્રેલિયા। ऑस्ट्रेलिया ए साचो जवाब रहेशे। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा में हवे गूगल ने ड्रोन थी सामान्य डिलीवरी करवानी मंजूरी मळी गई है। विंग कंपनी ड्रोन थी आ सामान्य डिलीवरी करवानी मंजूरी आपवामां आवी छे अने आ काम गूगल नी जे पेरेंट कंपनी है ते कंपनीनुं नाम है अल्फाबेट आ काम करशे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में दुनियानो प्रथम देश के ज्यां ड्रोन सेवा शुरू थई है ऑस्ट्रेलिया। कोने शुरू करी है ड्रोन डिलीवरी सेवा? गूगले। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा में। तो आप ऑस्ट्रेलिया विषे जाणो। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। चलन है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। त्यारबाद वडाप्रधान की जो बात करवामां आवे तो स्कॉट मॉरिसन ए नाम है वडाप्रधाननुं। हवे आपणे जाणी लईए, एक्जाम में प्रश्न आवी गयेलो छे एक वार कि ग्रेट बेरियर रीफ ए क्या आवेल छे? ऑस्ट्रेलिया। त्यारबाद आपणा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2018 में ज्यारे ऑस्ट्रेलियानी विजिटे गया हता तो त्यां ऑस्ट्रेलियाना सिडनी शहर में रामनाथ कोविंदे गांधीजी की कांस्यनी प्रतिमानुं अनावरण कर्युं हतुं। आ पण आप याद राखजो। अच्छा, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करवामां आवे तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 ए ऑस्ट्रेलिया में योजायो हतो अने विनर टीम पण ऑस्ट्रेलियानी रही हती। त्यारबाद आपणे प्रश्न जोईए कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्टना प्रथम मुख्य न्यायाधीश कोण बन्या छे? प्रथम अहीं अगर मुख्य न्यायाधीश आवशे, कोण बन्या छे? तो ऑप्शन ए साचो जवाब है न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। ऑप्शन ए साचो जवाब रहेशे न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। आप इमेज में जोई शको छो, आ छे न्यायमूर्ति विक्रमनाथ अने तेओ पहला अलाहाबाद हाईकोर्टना सीनियर जज हता अने हवे तेओ आंध्र प्रदेश हाईकोर्टना मुख्य न्यायाधीश बनी गया छे। तेओ जस्टिस छागरी प्रवीण कुमारનું स्थान लेशे। हवे आपना मन में प्रश्न एम थाय कि आप प्रश्न में एम जणावो छो कि अलाहाबाद हाईकोर्टना प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनशे न्यायमूर्ति विक्रमनाथ अने बीजी बाजु एम कहो छो कि तेओ छागरी प्रवीण कुमारनी जग्या लेशे। तो आप ये जाणी लो कि छागरी प्रवीण कुमार ए मोस्ट सीनियर जज हता आंध्र प्रदेश हाईकोर्टना, एटले तेओ पहला आंध्र प्रदेश हाईकोर्टना चीफ जस्टिस ने ड्यूटी बजावता हता, एटले कि एक्टिंग चीफ जस्टिस हता आंध्र प्रदेश हाईकोर्टना अने हवे कायदेसर रीते प्रथम मुख्य न्यायाधीश तरीके फरज बजावशे न्यायमूर्ति विक्रमनाथ। ए पण आप याद राखी देजो। हवे आपणे जाणी लईए आंध्र प्रदेश राज्य विषे। आप मैप में देखो, आ छे आंध्र प्रदेश राज्य अने आंध्र प्रदेश राज्य की बॉर्डर ए भारतना केटला राज्यों साथे जोड़ायेली छे ते सौथी पहला आपणे जाणी लईए। ओडिशा, तेलंगाणा, कर्नाटक अने तमिलनाडु आटला राज्यों साथे जोड़ायेली छे आंध्र प्रदेश राज्य की बॉर्डर। हवे आपणे जाणी लईए कि केपिटल शुं छे। आंध्र प्रदेशनुं हालनुं केपिटल छे हैदराबाद, परंतु तेनु प्रस्तावित केपिटल है अमरावती। एक खास याद राखजो। अने मुख्यमंत्री की जो बात करवामां आवे तो चंद्रबाबू नायडू ए आंध्र प्रदेश राज्यना मुख्यमंत्री है अने गवर्नर तरीके फरज बजावी रह्या छे ESL नरसिम्हा। त्यारबाद आपणे जाणीए कि भाषा आधारे अलग थनार प्रथम राज्य कयुं हतुं? तो ते राज्य हतुं आंध्र प्रदेश। ए पण आप याद राखजो। अने आंध्र प्रदेश राज्यमांथी 29मुं राज्य एटले कि तेलंगाणा राज्य अलग पड्युं हतुं। क्यारे? 2 जून 2014 में। आनी साथे साथे आपणे चर्चा करी लईए कि आंध्र प्रदेश राज्य में रेलवे विभागे 18मो रेलवे झोन
બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે તેનું નામ શું રહેશે? દક્ષિણ તટ રેલવે. એ પણ આપ યાદ રાખી દેજો. ત્યારબાદ આપણે પ્રશ્ન જોઈએ કે તાજેતરમાં એશિયામાં 2019 માટે સર્વશ્રેષ્ઠ એથ્લેટ કોચ કોને જાહેર કરવામાં આવ્યા છે? તો નામ આવશે ઓપ્શન સી એની નુરૈની. એની નુરૈનીને તાજેતરમાં જ એશિયામાં 2019 માટે સર્વશ્રેષ્ઠ એથ્લેટિક કોચ જાહેર કરવામાં આવી છે. આપ ઇમેજમાં જોઈ શકો છો, આ છે એની નુરૈની અને તેઓ ઇન્ડોનેશિયાના છે. એશિયન એથ્લેટિક એસોસિએશન દ્વારા 2019 માટે સર્વશ્રેષ્ઠ એથ્લેટિક કોચ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. તેમને ઇન્ડોનેશિયાના છે. તેઓ ઇન્ડોનેશિયાનું કેપિટલ છે જાકાર્તા અને જાકાર્તા એ આસિયાનનું હેડક્વાર્ટર્સ પણ ત્યાં આવેલું છે જાકાર્તામાં. અને ઇન્ડોનેશિયાનું ચલણ છે ઇન્ડોનેશિયન રૂપિયા. ત્યારબાદ આપણે પ્રશ્ન જોઈએ કે મોન્ટેરી ઓપન ટેનિસ ખિતાબ વિજેતા કોણ બન્યું છે? તો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી ગાર્બિન મુગુરુઝા. ઓપ્શન બી એ સાચો જવાબ રહેશે, ગાર્બિન મુગુરુઝા. આપ ઇમેજમાં જોઈ શકો છો, આ છે ગાર્બિન મુગુરુઝા અને તે સ્પેનની છે અને તેને મોન્ટેરી ઓપન ટેનિસ ખિતાબ જીત્યો છે અને લગાતાર બીજી વાર આ મોન્ટેરી ઓપન ટેનિસ ખિતાબ તે જીતી છે. હવે આપણે જાણી લઈએ કે મોન્ટેરી જે ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ હોય છે તે એક મહિલા ટુર્નામેન્ટ હોય છે અને 2019માં વિજેતા બની છે ગાર્બિન મુગુરુઝા. હવે આપણે આની સાથે સાથે ચર્ચા કરી લઈએ કે મલેશિયા ઓપન બેડમિન્ટન જે હતી એમાં મેન્સ સિંગલમાં વિજેતા કોણ બન્યું હતું? તો ચીનના હતા તેઓ લિન ડેન. તે પણ આપ નામ યાદ રાખજો. અને મિયામી ઓપન ટેનિસ ટુર્નામેન્ટ 2019 રોજર ફેડરર વિજેતા બન્યા હતા અને તેઓનું 101મું ટાઇટલ હતું તે. આગળનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા દેશના રાષ્ટ્રપતિ ઉમર અલ બશીરે પોતાના પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે? તો ઓપ્શન ડી એ સાચો જવાબ બનશે, સુદાન. ઓપ્શન ડી એ સાચો જવાબ બનશે. આપ ઇમેજમાં જોઈ શકો છો, આ છે ઉમર અલ બશીર અને તેઓ સુદાનના રાષ્ટ્રપતિ હતા છેલ્લા 30 વર્ષથી અને હવે તેઓને રાજીનામું આપ્યું છે પોતાના પદેથી. અને સુદાનમાં આગલા 3 મહિના સુધી રાષ્ટ્રીય કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી છે અને આની સાથે ઉમર અલ બશીર જે 30 વર્ષથી સુદાનના રાષ્ટ્રપતિ હતા, એટલે કે 1989થી રાષ્ટ્રપતિ હતા, તેઓનો અંત આવ્યો છે હવે. અને સુદાન એ એક આફ્રિકન કન્ટ્રી છે, એ પણ આપ યાદ રાખી દેજો. અને સુદાનનું કેપિટલ છે ખાર્તુમ. ખાર્તુમ એ સુદાનનું કેપિટલ છે, એ પણ આપ યાદ રાખજો. પ્રશ્ન: તાજેતરમાં ગ્લોબલ વોટર સમિટ 2019 એ ક્યાં યોજાઈ હતી? તો લંડન. ઓપ્શન એ એ સાચો જવાબ રહેશે. આ સમિટમાં નેશનલ મિશન ફોર ક્લીન ગંગા ને પબ્લિક વોટર એજન્સી ઓફ ધ યર પ્રદાન કરવામાં આવ્યું છે એવોર્ડ. અચ્છા, લંડન એ યુકે એટલે કે ઇંગ્લેન્ડનું કેપિટલ છે અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું નામ છે થેરેસા મે. ચલણ છે પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ. ત્યારબાદ આપણે પ્રશ્ન જોઈએ કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુ હસ્તે મહર્ષિ બાદરાયણ વ્યાસ સન્માન 2019 એ કોને મળ્યું છે? તો ડૉક્ટર શિવશંકર મિશ્ર અને જ્ઞાનાદિત્ય શાક્ય. એટલે કે ઓપ્શન સી ઉપરના એ અને બી આ બંને સાચા રહેશે. રાષ્ટ્રપતિ ઉપસ્થિત ન હતા તેના કારણે આ સન્માન એટલે કે મહર્ષિ બાદરાયણ વ્યાસ સન્માન 2019 એ આપણા ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુના હસ્તે આપવામાં આવ્યું છે. અને આ એવોર્ડ એ દર વર્ષે અરબી, ફારસી
અને સંસ્કૃતના વિદ્વાનોને આપવામાં આવે છે? અચ્છા, મહર્ષિ બાદરાયણ વ્યાસ સન્માનની શરૂઆત કયા વર્ષથી કરવામાં આવેલી છે? તો વર્ષ 2002થી તેની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને 2019 માટે ડૉક્ટર શિવશંકર મિશ્ર અને જ્ઞાનાદિત્ય શાક્ય આ બંનેને મહર્ષિ બાદરાયણ વ્યાસ સન્માન પ્રાપ્ત થયું છે. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક જરૂર કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં પણ જણાવશો કે જેથી પ્રોત્સાહન મળતું રહે. અને હવે આપણે જાણી લઈએ લાસ્ટ વિડીયોનો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી કોને વિઝડન લીડિંગ ક્રિકેટર ઓફ ધ યર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે? તો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, વિરાટ કોહલી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2 પૂછવામાં આવ્યો હતો જોડકા સ્વરૂપે. તો તેના સાચા જવાબ આપ સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. એટલે કે વ્યાસ સન્માન 2018 કોને પ્રાપ્ત થયું હતું? તો લીલાધર જગોડી. એ રીતના આપ ઓપ્શન જોઈ શકો છો સાચા વિકલ્પો. અને હવે આપણે જોઈએ આજના વિડીયોનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં ગ્લોબલ વોટર સમિટ 2019 એ ક્યાં યોજાઈ? અહીં ઓપ્શન આપવામાં આવ્યા છે ABC. તેમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને આપનો જવાબ એક કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. અને હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. પ્રશ્ન નંબર 2 તરીકે જોડકા સ્વરૂપે પૂછવામાં આવેલ છે એ અને B વિભાગ આપ જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર. એ વિભાગમાં જે નામ આપવામાં આવેલા છે એમેઝોન, ગૂગલ, યુટ્યુબ, ફ્લિપકાર્ટ, Dream11 અને ગૂગલ ઇન્ડિયા. સામેના વિભાગમાં તેમના હેડક્વાર્ટર્સ ક્યાં આવેલા છે તે જણાવવામાં આવેલું છે. તો આપ તેમાંથી સાચો વિકલ્પ જોડીને આપનો જવાબ એક કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.